Bismillahirrahmanirrahim. So inshallah today we are going to start the chapter number 10, distance and elevation. Okay. This is related to trigonometry. Okay. In trigonometry, that is part C. In your question, okay, in your question paper, final question paper, there is going to be four parts. Part A algebra, part B geometry, part C trigonometry, and part D statistics. So in part C trigonometry, there are going to be three questions. Okay, one is from trigonometric ratio, one is from distance and elevation, and another one is from mensuration. Okay, so we are going to solve today distance and elevation. Uh, this chapter is a very easy chapter, and that is why everyone tries to answer the question that comes from this chapter. Okay, so this is more like a statistics, that is a must answer uh, question. So let us try to understand the chapter very well. So the first topic that we have in this chapter is horizontal line. Okay, horizon means the ground, right? Horizon. So any line that is parallel to the horizon is horizontal line. Okay, so if I draw a line like this, that will be parallel to the ground, so it is a horizontal line. What is a vertical line? Any line that is perpendicular to the horizontal line. Any line that is perpendicular to the horizon is known as vertical line. Okay, and vertical plane, we do not need this. We need angle of elevation and angle of depression. Okay, elevation, what does this mean? Elevation means going in the upward direction. We call the lift as elevator, right? Elevator, because it elevates us. Whenever we are at ground floor, it elevates us to the second floor, third floor, fourth floor, any floor we want, right? So elevation or means going in the upward direction. So let us say we have a horizontal line and there is another line. To go to that line, we have to go in the upward direction. So here the angle created will be angle of elevation. This will be angle of elevation. And then again, let us say we have another horizontal line and we have another line making an angle with this, and to go to this line, we have to go in the downward direction. Then this will be known as angle of depression. Angle of depression. Okay, depression means going in the downward direction and elevation means in the upward direction. Okay, now while solving the creatives, inshallah we will get to see that how we can understand whether the angle is angle of elevation, and if we understand that it is angle of elevation, then how we can draw this. Okay, in the question mostly the figure will not be given. Okay, in some cases the figure might be given, but in many cases you have to draw the figure on your own by reading the question. So I will be inshallah showing you that how you can draw the figure just reading the question. Okay, so these are just the basic things. The next topic that we are going to discuss about is very important for MCQ. Okay, very important for MCQ. If I was your general math teacher and distance and elevation was included in the syllabus or in the portion of the upcoming exam, then there could have been minimum 2-3 questions from the topic that I'm going to discuss about. Okay, at least one would be there. So please pay highest attention. We know that in trigonometry mostly we discuss about right angle triangle. So in right angle triangle, one angle is 90 degree, right? Two other angles are left. Okay, and we know that both of them are going to be less than 90 degree. Correct or not? Okay, both of them are going to be less than 90 degree. Let us say this angle is 30 degree, so automatically this angle will be 60 degree, because these two together should be equal to 90 degree. Do you understand my point? Separately they will be less than 90 degree, but together they should be equal to 90 degree. Then only the summation of all three of them will be 180 degree. You know, right, that the summation of all three angles of a triangle is equal to 180 degree. Okay, so এদিকে যদি একটা 90 ডিগ্রি হয়ে যায়, বাকি দুটো মিলে আরো 90 হতে হবে, so 90 plus 90 they form 180 degree. আচ্ছা ঠিক আছে, তো এখন এই ক্ষেত্রে this one we call base and this one we call
perpendicular. Okay, so here when the figure will be given, you will be asked which one is true. Base is greater than perpendicular, base is equal to perpendicular, or base is smaller than perpendicular. These three are possible scenario, right? So which one Base is true? Can you tell me? is greater than perpendicular. Base is greater than perpendicular. What is the logic behind that? How we can understand? If you want the angle to be 30 degree, the base has to be more than the perpendicular. Okay, the angle is 30 degree and this angle is 60 degree. So that is why the base will be greater. Sadia, what is your opinion? Which one will be correct? আরাফাত তুমি কি বলো? ওকে, সো এখানে আসলে আমরা শিখি যে কিভাবে দেখে বুঝবো যে কোনটা বড়, ঠিক আছে? যেই অ্যাঙ্গেলটা বড় তার অপোজিট সাইডটা বড়। কিভাবে? দেখো এটা 60 ডিগ্রি, এই দুইটার মধ্যে কোন অ্যাঙ্গেলটা বড়? এই অ্যাঙ্গেলটা বড়, তাই না? এটা 60 ডিগ্রি। সো এটার যে অপোজিট সাইড, অ্যাডজাসেন্ট না, এটার যে অপোজিট সাইড সেটা বড় হবে। তার মানে বেস উইল বি গ্রেটার দ্যান দ্য পারপেন্ডিকুলার। এটা 30 ডিগ্রি, সো এটার অপোজিট সাইড ছোট হবে। এটা 60 ডিগ্রি, এটার অপোজিট সাইডটা কি হবে? বড় হবে। এখন যদি ঘটনা আমি উল্টা করে দিই, যদি আমি বলি যে এটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি এন্ড এটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি, তাইলে এখন বড় অ্যাঙ্গেল কোনটা? বড় অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এটা। সো এটার যে অপোজিট সাইড সেটা এখন বড় হবে। তার মানে এখন পারপেন্ডিকুলার উইল বি গ্রেটার। পারপেন্ডিকুলারের দিকে মুখটা খোলা থাকবে। ওকে, অনেকের যে গ্রেটার দেন লেস দেন এগুলো নিয়ে সমস্যা হয়। আমি তোমাদেরকে বলি যে সবসময় এটা ক্রোকোডাইলের মাউথ হিসেবে মনে রাখবে, যেটা ছোট বাচ্চাদের ইদানিং এভাবেই শেখানো হয় দেখলাম। ক্রোকোডাইল সেদিকেই মাউথ খুলবে যেদিকে বড় পিস পাবে ও। ঠিক আছে, ক্রোকোডাইল অলওয়েজ যেটা মনে করো দুইটা অপশন আছে, ও সেদিকে মুখ খুলবে যেদিকে বড় পিস পায়, সেটাই ও খাইতে চাইবে। ওকে, সো এখানে এদিকে মুখ খোলা, তার মানে পারপেন্ডিকুলারটা বড়। ওকে, সো এই যে অ্যাঙ্গেলটা বড় তার অপোজিট সাইডটা কি হবে? বড় হবে। তো এই দুইটা তো বুঝে গেলাম। বেস আর পারপেন্ডিকুলার এই দুইটা ইকুয়াল কখন হবে? কেউ একটু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করে বলতে পারবা, বা একটু চিন্তা করে বলতে পারবা যে কখন বেস আর পারপেন্ডিকুলার ইকুয়াল হবে? So 45 degree. ভেরি গুড। আমরা জানি যে এই দুইটা অ্যাঙ্গেল মিলে 90 ডিগ্রি হইতে হবে, তাই না? কারেক্ট। তো 90 ডিগ্রি যদি হয়, 90 ডিগ্রিকে আমরা ইকুয়াল দুইটা ভাগে ভাগ করে দিই, 45 আর 45। তাইলে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি 45 লিখি, তাহলে অটোমেটিক্যালি এই অ্যাঙ্গেলটাও কি হয়ে যাবে? 45 হয়ে যাবে। যখন দুইটা অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল, তখন তাদের অপোজিট যে সাইডগুলা সেগুলো ইকুয়াল। 45 এটার অপোজিট সাইড বেস, এই 45 এটার অপোজিট সাইড হচ্ছে কি? পারপেন্ডিকুলার। দে উইল বি ইকুয়াল টু ইচ আদার। এবং এটা যে ইকুয়াল টু ইচ আদার হয়, সেটা কিন্তু আমরা চাইলে খুব ইজিলি প্রুফও করতে পারি। যেমন মনে করো আমি তোমাদেরকে বলি, যদি tan 45 ডিগ্রি আমি এখানে নিই, ইকুয়াল টু এই 45 ডিগ্রির জন্য অপো বাই অ্যাডজাসেন্ট। tan থিটা ইজ ইকুয়াল টু কি? অপো বাই অ্যাডজাসেন্ট। সো অপোজিট হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার আর অ্যাডজাসেন্ট হচ্ছে বেস। এখন যদি তোমরা চেক করো tan 45 এর ভ্যালু কত, সেটা হচ্ছে 1। তাহলে ইকুয়াল টু আসছে পারপেন্ডিকুলার ডিভাইডেড বাই বেস। এখন যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে আসবে বেস ইজ ইকুয়াল টু পারপেন্ডিকুলার। এটা এখান থেকে প্রুফ করা যাচ্ছে। ওকে, বুঝতে পারছো? তো সবসময় এই যে এইরকম একটা ফিগার দেওয়া থাকলে সেখানে বোঝার চেষ্টা করবা যে বড় যে অ্যাঙ্গেলটা সেটার অপোজিট সাইডটা বড়। কোনটা বড় বুঝে গেলে বাকিটা ছোট হবে, এটা অটোমেটিক্যালি বুঝে যায়। কারো কোনো ডাউট আছে এই বিষয়ে? সাদিয়া, বুঝতে পারছো? এই যে এটা তোমাদের পেজ নাম্বার 200, কত নাম্বার পেজ এটা? 214 পেজ। আমি আবার হারিয়ে ফেললাম। 215.
214 15 এই পেজে 214 এর লাস্ট আর 215 এর ফার্স্ট দুইটাই, ঠিক আছে? তো এখানে এটা সুন্দরভাবে লেখা আছে। আচ্ছা আসো এবার আমরা এক্সাম্পল গুলো শুরু করি। ফার্স্ট এক্সাম্পল, এখানে আসলে তেমন কিছু বোঝার নাই, যে এগুলো জাস্ট সিম্পলি অ্যাপ্লিকেশন। ওই যে তোমরা অলরেডি পড়ে আসছো সোপ কাপটোয়া, তার মানে সাইন কস টেন, এই তিনটেই জাস্ট আমরা অ্যাপ্লাই করব। ওকে, তো কোশ্চেন পরে বুঝতে হবে যে কোনটা আমি অ্যাপ্লাই করব। তো কোশ্চেন পরে তুমি যদি এখন মনে করো বুঝতেছো না যে কোনটা আসলে অ্যাপ্লাই হবে, তুমি নিজেকে তিনটা কোশ্চেন করতে হবে। কি? তিনটা কোশ্চেন করতে হবে। নাম্বার 1 কোশ্চেন, what is given? Number 2 question, what we have to find out? Number 3, what is the trigonometric ratio for those two? For those two মানে এই দুইটা, এখান থেকে তুমি একটা আনসার পাবা, এখান থেকে একটা আনসার পাবা, এই দুইটা মিলে কোন ট্রাইগোনোমেট্রিক রেশিও হয় সেটা তোমাকে বলে দিবে যে মানে তোমার সাইন কস tan এর মধ্যে কোনটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো আসলে আমরা বুঝি। एग्जांपल 1 টা দেখো, এখানে বলা আছে the angle of elevation at the top of a tower, যখনই টাওয়ার বলবে সাথে সাথে তুমি কি করবা, একটা টাওয়ার এঁকে ফেলবা। এবং যেহেতু অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন বলছে, তার মানে হচ্ছে টাওয়ারটা যে গ্রাউন্ডের উপরে, সেই গ্রাউন্ডের থেকে উপরের দিকে একটা লাইন যাবে, উপরের দিকে একটা লাইন, এই অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন দেয়া আছে। একটা পয়েন্ট অন দ্য গ্রাউন্ড ইজ 30 ডিগ্রি, এটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি at a distance 75 meter from the foot। এই যে ফুট, টাওয়ারের ফুট হচ্ছে এটা, এটা হচ্ছে টাওয়ার, এটা হচ্ছে টাওয়ারের ফুট থেকে 75 মিটার দূরে এই পয়েন্টটা। তো তাইলে আমরা এখানে লিখতে পারি এটা 75 মিটার। ওকে, নাও ওকে, তারপর বলছে ফাইন্ড দ্য হাইট অফ দ্য টাওয়ার। হাইট অফ দ্য টাওয়ার হচ্ছে এটা, ঠিক আছে? ওকে, তো এখন আমাদেরকে এই হাইট অফ দ্য টাওয়ারটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি? খেয়াল করো, এটা সলিউশনের মধ্যে শুরুতে আসলে এটা প্রথম অঙ্ক, তো আমি একটু ডিটেইলসে করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। শুরুতেই কিন্তু তোমার ফিগারটা ডেসক্রিপশন দিতে হবে। ওকে, তোমার লিখতে হবে লেট AB is a tower, is a tower না, is the tower, is the tower, okay, angle ACB is equal to 30 degree, angle ACB is equal to 30 degree, আর BC is equal to 75 meter, BC is equal to 75 মিটার। বাস, আমাদেরকে ডেসক্রিপশন দেওয়া হয়ে গেছে। আরো একটা জিনিস অবশ্যই লিখতে হবে, সেটা হচ্ছে আমাদের AB, AB is equal to, এটাকে আমরা H ধরছি। ওকে, আচ্ছা, তো এরপরে হচ্ছে তুমি নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে তিনটা কোশ্চেন, হোয়াট ইজ গিভেন। তুমি একটু খেয়াল করলে দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাঙ্গেল, তাই না? এই অ্যাঙ্গেলের জন্য কি দেয়া আছে? 75 মিটার যে বিসি, এটা কি অপো, হাইপো নাকি অ্যাডজেসেন্ট? adjacent, অ্যাডজেসেন্ট, তার মানে হোয়াট ইজ গিভেন, এটার আনসার হচ্ছে অ্যাডজেসেন্ট। ওকে, হোয়াট উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট, এই 30 ডিগ্রির জন্য এই যে হাইটটা আমাদেরকে বের করতে হবে সেটা কি, অপো, হাইপো, কোনটা? অপোজিট, ভেরি গুড, opposite, অপোজিট। এবার আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে নিজেকে যে অপোজিট আর অ্যাডজেসেন্ট এই দুইটা নিয়ে কোন ট্রাইগোনোমেট্রিক রেশিও হয়। অপোজিট আর অ্যাডজেসেন্ট এই দুইটা নিয়ে কোন ট্রাইগোনোমেট্রিক রেশিও হয়? অপোজিট অ্যাডজেসেন্ট মিলে কোনটা হয়? tan, tan থিটা। তার মানে আমরা tan থিটা অ্যাপ্লাই করব। তাহলে আমরা লিখব we know tan theta is equal to opposite by adjacent.
তাইলে আমরা যদি এই অ্যাঙ্গেলের জন্য অ্যাপ্লাই করি, এটা হচ্ছে tan ACB is equal to অপোজিট হচ্ছে AB, অ্যাডজেসেন্ট হচ্ছে BC। এবার আমরা ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিব। ACB এই অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু হচ্ছে 30 ডিগ্রি, AB that is the height h, BC that is 75 meter। And 30 এর ভ্যালু হচ্ছে 1 divided by √3 is equal to h divided by 75. So if we do the cross multiplication, √3 into h is equal to 75 into 1, 75. So h will be equal to 75 divided by √3. So what is going to be the answer? বের করে ফেলতে পারবা? আমি এখানে ডাইরেক্ট লেখা আছে, তো এজন্য লিখে দিচ্ছি 43.301 এটা আসার কথা। ওকে, 43.301। এবং মোস্ট প্রবাবলি এটার পরে আরো নাম্বার আছে যে নাম্বারগুলোকে আমরা লিখি নাই। তো যেহেতু এটা আমরা একুরেটটা লিখি নাই, সেজন্য আমরা ব্র্যাকেটে লিখে দিব অ্যাপ্রক্সিমেটলি। এটাকে সংক্ষেপে অ্যাপ্রক্স লেখা যায়। অ্যাপ্রক্স লিখে একটা ডট দিয়ে দিবা, সো এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি বোঝাবে। এবং don't forget to write the unit 43.301 meter, and this is the answer. Is it okay? Did you understand? Yes, sir. Okay, so খুবই ইজি আমার কাছে মনে হয় চ্যাপ্টারটা, কারণ হচ্ছে একটা ইনফরমেশন দেয়া থাকবে আর একটা ইনফরমেশন তোমাকে বের করতে হবে। তোমার খালি নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে যে ইনফরমেশনটা দেয়া আছে আর যেটা বের করতে হবে ওই দুইটা মিলে কোনটা হয়, সাইন কস নাকি ট্যান। যেটা হয় সেটা অ্যাপ্লাই করবা, অঙ্ক চলে আসবে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। হ্যাঁ বলো। না থাক, মুছে দিছেন। কিছু জিজ্ঞেস করতে বলো, অসুবিধা নেই, আমি আবার লিখবো দরকার হলে। না না, আমি লিখতেছিলাম। তুমি লিখতেছিলা? ওটা তো পরে লিখতে পারো। ক্লাসের টাইমে আমরা একটু ক্লাস টাইমটা ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করি, কারণ বেশিক্ষণ টাইমটা পাওয়া যায় না। ওকে, কোশ্চেনগুলো আশা করি আর লাগবে না। Now, example 2. The height of a tree is 105 meter. একটা ট্রি বলার সাথে সাথে আমরা কি করব, একটা ট্রি এঁকে ফেলবো এবং এটার হাইট কত, 105 মিটার। ওকে, তারপর কি বলবো, if the angle of elevation of the tree at the point from its foot on the ground is 60 degree, তার মানে হচ্ছে ফুট থেকে একটু দূরে যে কোনো একটা পয়েন্টে এটার অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন হচ্ছে 60 ডিগ্রি। ওকে, এখন বলো ফাইন্ড দ্য ডিসটেন্স অফ দ্য পয়েন্ট অন দ্য গ্রাউন্ড ফ্রম দ্য ফুট অফ দ্য ট্রি। ফুট অফ দ্য ট্রি থেকে এই পয়েন্টের ডিসটেন্সটা কত সেটা তোমাকে বের করতে বলছে। তো এটাকে আমি x ধরে নিলাম এবং এই ট্রায়াঙ্গেলটার একটা নাম দাও এ বি সি। এবং সুন্দর মতো যখনই সলিউশন করতে হবে, ফার্স্টে তোমাদের ফিগারের ডেসক্রিপশন দিতে হবে। দেখতে হবে let AB is the tree and at angle C the angle of elevation, at point C the angle of elevation ACB is equal to 60 degree and BC is equal to x, AB is equal to 105 meter. Okay, ফিগারের একটা ডেসক্রিপশন দিবা, এরপরে লিখবা we know, আমরা এখন কোনটা নিব, sin cos নাকি tan। সেটার জন্য আমাদেরকে নিজেকে তিনটা কোশ্চেন করতে হবে। সেটা কি, what is given, কোন ইনফরমেশনটা দেয়া আছে। দেখো তো এই অ্যাঙ্গেলের সাপেক্ষে যেহেতু আমরা চিন্তা করতেছি, এই অ্যাঙ্গেলের জন্য যেটা দেয়া আছে সেটা কি বলতো, অপো হাইপো নাকি অ্যাডজেসেন্ট, কি দেয়া আছে? অপোজিট দেয়া আছে। এরপর একটা আরাফাত বলবো, ঠিক আছে? অপোজিট দেয়া আছে, এই অ্যাঙ্গেলের অপোজিট যেটা সেটা দেয়া আছে। এরপরে x যেটা আমাদেরকে বের করতে হবে সেটা এই অ্যাঙ্গেলের জন্য কি, অ্যাডজেসেন্ট। অ্যাডজেসেন্ট। তাহলে আবারও আমরা অপোজিট বাই অ্যাডজেসেন্ট যেটা নিয়ে কাজ করতেছি, তাহলে আবারও আমাদের কি অ্যাপ্লাই করতে হবে, tan থিটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো তাহলে tan থিটা will be equal to oppo by adjacent, আমি শর্টকাটে লিখছি, তোমরা ডিটেইলসে দেখো অপোজিট অ্যাডজেসেন্ট। তারপর হচ্ছে tan, এখানে কোন অ্যাঙ্গেলের কথা বলতেছি, ACB,
অ্যাঙ্গেল এসিবি ইজ ইকুয়াল টু, আচ্ছা সবচেয়ে বেটার হচ্ছে কি জানো, এখানে শুরুতে একটু মেনশন করে দেবা ইন ট্রায়াঙ্গেল এবিসি। এই ট্রায়াঙ্গেল কোন ট্রায়াঙ্গেলের ভিতরে তোমরা নিচ্ছ, যদিও এখানে একটাই ট্রায়াঙ্গেল, বাট সামনে এরকম অঙ্ক আসবে যেখানে হয়তো একই ফিগারের মধ্যে দুইটা তিনটা ট্রায়াঙ্গেল থাকবে, তো তখন একটু তোমাদের স্পেসিফিক্যালি মেনশন করে দিতে হবে। ওকে, তো খেয়াল রাখবা ইন ট্রায়াঙ্গেল এবিসি আমরা এটা অ্যাপ্লাই করতেছি tan ACB ইজ ইকুয়াল টু অপোজিট হচ্ছে এবি আর অ্যাডজেসেন্ট বিসি, এবি বাই বিসি। এবার আমরা ভ্যালুগুলো বসাবো। tan 60 ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু এবি হচ্ছে 105 আর বিসি x সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে। tan 60 এর ভ্যালু হচ্ছে √3, তাহলে 105 ডিভাইডেড বাই x, যদি আমরা ক্রস মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এটা হবে √3 ইনটু x, √3 ইনটু x ইজ ইকুয়াল টু 105, তাহলে x ইজ ইকুয়াল টু হবে 105 ডিভাইডেড বাই √3। তো কত আসে आंसर সেটা তোমরা বের করে ফেলতে পারবে আশা করি। ওকে, এবং যত आंसर আসে সেটা যদি এক্স্যাক্টলি মনে করো ক্যালকুলেটরে তোমাদেরকে দেখাইছে যে 45.21 এতটুকু, এরপর আর কোনো নাম্বার নাই, তাহলে ওকে 45.21 মিটার লিখে দাও, ফিনিশ। বাট যদি এরকম হয় যে 45.2137 এরকম আর অনেকগুলো ডিজিট আছে বাট তুমি জাস্ট ডেসিমালের পরে দুইটা ডিজিট নিছো, তাহলে ব্র্যাকেটে অ্যাপ্রক্সিমেটলিটা লিখে দিও। ওকে, আমরা কোনো অপরচুনিটি দিতে চাই না এক্সামিনারকে আমাদের মার্ক কাটা, ঠিক আছে? সো বি কেয়ারফুল। এটা ছিল एग्जांपल 2। তো তোমাদের তো মনে হতে পারে যে एग्जांपल এ সবগুলা ইজি ইজি গুলো করে দেয়া আছে, এক্সারসাইজের বোধহয় সবগুলো কঠিন। আমরা কয়েকটা এক্সারসাইজ থেকে সলভ করি, ওকে, সো দ্যাট তোমাদের একটু কনফিডেন্স বিল্ড আপ হয়। তো আসো এক্সারসাইজে আসো, এক্সারসাইজের ফার্স্ট নাম্বারটা একটু ডিসকাস করি। এক্সারসাইজে দেখা যাচ্ছে প্রথম 9টা হচ্ছে এমসিকিউ। তো তোমাদেরকে যতটুকু পড়াইলাম ততটুকুর উপরে বেস করে যতগুলো এমসিকিউ তোমরা সলভ করতে পারো এটা ফার্স্টে করবা। তোমাদের ফার্স্ট হোমওয়ার্ক হচ্ছে কি, এমসিকিউ যে 9টা আছে এই 9টা এমসিকিউ বাসায় সলভ করবা, ট্রাই করবা, সলভ করতেই হবে, মানে দাগাইতেই হবে, মানে কারেক্ট করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। দয়া করে গাইড খুলবা না, নিজেরা যতটুকু পারো অতটুকু সলভ করবা, এবং যদি ভুল হয় পরের ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আমি তো ডিসকাস করব, তখন ঠিক করে নিতে পারবা, বাট দয়া করে গাইড খুলবা না। ওকে, গাইড খোলার অনুমতি দিলে হয় কি, তোমরা কোশ্চেন করার আগে আনসারটা দেখে ধরো গাইড থেকে, তো নিজেরা চিন্তা করতে পারো না, শিখতে পারো না, ঠিক আছে? সো এই কারণে আনসার দেখবা না, কোশ্চেন পড়বা, চিন্তা করবা, যতটুকু পারো বুঝবা, এরপরে যতটুকু আনসার করো সেটা। দেন আমি যখন পরের ক্ষেত্রে ডিসকাস করবো এমসিকিউ গুলা, তখন তুমি বুঝতে পারবা যে তুমি কিরকম চিন্তা করছো আর আমি কিরকম চিন্তা করছি। যদি দুটোটা মিলে যায় তাহলে তুমি বুঝবা যে তোমারটা ওকে, এভাবে চিন্তা করলে হবে। আর নাইলে অন্তত শিখবা যে মানে তোমার চিন্তায় বা থিংকিং এ কিরকম চেঞ্জ আনতে হবে। ওকে, সো প্লিজ একটু ট্রাই করবা, চিন্তা করবা বাসায় এগুলা নিয়ে। তো নাম্বার 10 এটা হচ্ছে ফার্স্ট আমাদের প্রবলেম। তো নাম্বার 10 প্রবলেমটা আমি এখন একটু ডিসকাস করি। If the angle of elevation of the top of the minar is 30 degree, একটা মিনারের টপ, মিনার এটাকে বাংলায় মিনার বলে, ইংলিশ এটা নাম হচ্ছে টাওয়ার। ওকে, সো অনেক সময় টাওয়ার বলবে, অনেক সময় মিনার বলবে, ইট অল মিন্স দ্য সেম থিং। তো এটা আমরা একটা ধরে নিলাম মিনার। এইটা টপের, এই যে টপের অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন, গ্রাউন্ডের থেকে একটা পয়েন্ট থেকে এটার অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন কত দেয়া আছে, 30 ডিগ্রি। ওকে, তোমরা এখনো সবগুলো অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশনের অঙ্ক করতেছো, ডিপ্রেশনের অঙ্ক সামনে আসবে। আচ্ছা, is 30 degree on the ground and the height is 26 meter. এই যে এটার হাইট, the height is 26 meter. Find the distance of the plane from the minar. আচ্ছা, এই যে মিনার থেকে কতটুকু ডিসটেন্স এই পয়েন্টটা, এইটা আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে। তো এটা আমরা ধরে নিই x। খেয়াল করলে দেখবা গ্রাউন্ডের উপরে যখন কোনো ডিসটেন্স আমাকে বের করতে বলতেছে আমি সেটাকে x ধরতেছি, আর যখন কোনো হাইট বের করতে বলতেছে সেটাকে আমি h ধরতেছি। এটা টোটালি আমার ইচ্ছার উপরে, তুমি যদি চাও তুমি অন্য কিছু ধরতে পারো, m n ধরতে পারো। আবার মজার কথা হচ্ছে তুমি যদি মনে করো যে না আমি কিছুই ধরবো না, এটাকে কোনো কিছু না ধরলেও হবে, কারণ অলরেডি তুমি এটাকে নাম দিতেছো a b c। সো অ্যাকচুয়ালি তোমার bc বের করলেই হবে, bc কে যে x ধরতে হবে তোমার এরকম কোনো কথা নেই। তুমি চাইলে bc ইকুয়াল টু কত সেটা বের করলে তোমার आंसर বের করা হয়ে যাবে। তো এই অঙ্কটা আবারও সেম, এখানে এই অ্যাঙ্গেলটার জন্য অপোজিট দেয়া আছে আর অ্যাডজাসেন্ট বের করতে হবে। তো অপো আর অ্যাডজাসেন্ট এই দুইটা নিয়ে তোমার আবারও হবে tan থিটা,
তো tan থিটা অ্যাপ্লাই করে আশা করি তোমরা বের করে ফেলতে পারবা। কোনো সমস্যা আছে? নো স্যার। হ্যাঁ স্যার, এটা পারবো। আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ পারবা। সাবিয়া, তোমার কোনো সমস্যা আছে? না। ওকে, ভেরি গুড। এই চ্যাপ্টারটা আসলে অনেক সোজা এবং অনেক মজার, কারণ বেসিক কনসেপ্ট একটাই, সেটা হচ্ছে একটা ইনফরমেশন দেয়া থাকবে, আরেকটা ইনফরমেশন তোমাকে বের করতে হবে। তো এখানে ট্রিকটা যেটা, মাঝে মাঝে দেখা যাবে অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন বলবো, তো তখন ওই অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। অ্যাঙ্গেল যদি স্যার change- অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন মানে? ওই যে যদি মনে করো এই সেম কোশ্চেনটাতেই আমাকে বললো যে টপ অফ দা মিনারের অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন না অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন দেয়া, তাইলে আমি ফিগারটা কিভাবে ড্র করতাম? আমি ফিগারটা ড্র করতাম এইভাবে, একটা মিনার ড্র করতাম, মিনারের অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন টপ থেকে, তো টপ থেকে আমরা কি করতাম, একটা হরাইজন্টাল লাইন টানতাম। এই হরাইজন্টাল লাইন থেকে এখন আমার নিচের দিকে যাইতে হবে। কি বলছি বুঝতে পারছো? এইটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন। হরাইজন্টাল লাইন থেকে আমি নিচের দিকে যদি যাই তাইলে সেটা অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন, এবং এটাই 30 ডিগ্রি এখানে বলা আছে। যদি বলা থাকতো যে অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ্রেশন ইজ 30 ডিগ্রি, তাইলে আমরা এটা এইভাবে দেখাতাম। এখন খেয়াল করে দেখবা, এটা 30 ডিগ্রি হইলে আমি কিন্তু এটা ট্রায়াঙ্গেলের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারতেছি না। তো এই কারণে যেটা করে নিতে হবে, এই অ্যাঙ্গেলটা যদি 30 ডিগ্রি হয়, মজার ব্যাপার হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটাও 30 ডিগ্রি হবে। কেন এই অ্যাঙ্গেলটা 30 ডিগ্রি হবে? তোমরা গ্রেড 7 এ পড়ে আসছো, দুইটা প্যারালাল লাইন যদি থাকে এবং তাদেরকে একটা একটা লাইন যদি ইন্টারসেক্ট করে, অথবা এটাকে ট্রান্সভার্সাল বলা হয়, তাইলে এখানে অপোজিট সাইডে যে অ্যাঙ্গেল গুলো ক্রিয়েট হয়, দেখো অপোজিট সাইড, এটা এই সাইডে আর এটা ওই সাইডে, এই দুটোটা অ্যাঙ্গেল একটা আরেকটার কি হবে, ইকুয়াল হবে। কেন? বিকজ দে আর অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল। আমি জানি না তোমাদের মনে আছে কিনা, গ্রেড 7 এগুলো তোমরা পড়ছো। আবার এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলের ইকুয়াল হবে বিকজ দে আর করসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল। তো যাই হোক, এগুলো যদি কারো মনে না পড়ে, গ্রেড 7 এর বই নিয়ে একটু দেখে নিবা, অসুবিধা নেই। তো এখানে খেয়াল করে দেখো, এই যে এই লাইনটা আর এই লাইনটা দুটোটা প্যারালাল, এবং এদেরকে একটা ইন্টারসেক্টর আছে, একটা ট্রান্সভার্সাল আছে এর মাঝখানে। তো এই ট্রান্সভার্সালের দুইটা অপোজিট সাইডে যে অ্যাঙ্গেল দুটো ক্রিয়েট হবে, ডেফিনেটলি দে উইল বি ইকুয়াল। তো ওইটা 30 ডিগ্রি হলে তুমি লিখতে পারবে এটাও 30 ডিগ্রি। তো এইটা 30 ডিগ্রি যদি বুঝে যাও, তাহলে তো এটা এই ট্রায়াঙ্গেলের জন্য তুমি চাইলে sin cos tan যেটা মন চায় সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারতেছো। ওকে, ইনশাআল্লাহ আমরা এটার ব্যাপারে আরো ডিটেইলস দেখবো, অসুবিধা নেই। তো তোমাদেরকে আজকে আসলে যেটা হোমওয়ার্ক দিতে চাই, সেটা হচ্ছে তোমরা ফার্স্ট অফ অল ইয়ে করবা, এমসিকিউ গুলা, এমসিকিউ যে 9টা আছে সেটা সলভ করবা। তারপরে এক্সাম্পল তো আমি 2টা করাইছি, তোমরা নিজেরা চেক করবা যে তোমরা আরো কয়টা করতে পারো, এবং এক্সারসাইজ থেকেও তোমরা চেক করবা যে তোমরা কয়টা নিজে থেকে করতে পারো। আমি সবগুলো তোমাদেরকে নিজে থেকে করে দিতে চাই না, তাইলে কি হবে জানো, তোমরা নিজেরা থিঙ্ক করবা না। যে কোনো কিছু শিখতে হইলে তোমার নিজেকে নিজে থিঙ্ক করতে হবে, তুমি নিজে নিজে থিঙ্ক করতে হবে, তখনই তুমি জিনিসটা রিয়েলাইজ করবা। সবকিছু যদি আমি করে দিই, তোমার প্রিপারেশন মোটেও ভালো হবে না। তো হোমওয়ার্ক ক্লিয়ার? এক্সাম্পল থেকে ফার্স্ট দুইটার পরে কয়টা করতে পারো দেখো। যদি এরকম হয় যে থার্ড এক্সাম্পল 3 থেকে তোমরা কিছু পারতেছো না, বুঝতেছো না, ইটস ওকে, হতাশ হওয়ার কিছু নাই। আমি জাস্ট চাই তোমরা কোশ্চেনটা পড়ো, থিঙ্ক করো, কিভাবে করা যায় একটু বোঝার চেষ্টা করো, যেহেতু সলিউশন এখানে দেওয়া আছে। আর এমসিকিউ গুলো নিয়ে থিঙ্ক করো। দেন এক্সারসাইজে নাম্বার 10 টা আমি দেখাইছি, তোমরা 11 12 13 কয়টা করা যায় দেখো। ডেফিনেটলি এক্সারসাইজ থেকে বেশ কয়েকটা তোমরা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। তো সেগুলো করো, এরপরে যেগুলা পারবা না সেখান থেকে আমি আবার শুরু করব। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার স্যার। ইনশাআল্লাহ এই চ্যাপ্টারটা উইদিন 1 উইক অর 4টা ক্লাসের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আমি চেষ্টা করব ভালোভাবে একদম শেষ করতে, ঠিক আছে? দেন এগুলোর উপরে বেশ কয়েকটা ক্রিয়েটিভ দিব, বিকজ এক্সারসাইজ গুলো সলভ করে ইজ নট এনাফ, আমাদেরকে ক্রিয়েটিভ সলভ করতে হবে, তখনই আমাদের মধ্যে কনফিডেন্স আসবে যে হ্যাঁ, পরীক্ষায় যেহেতু এই ধরনের ক্রিয়েটিভ আসে এবং আমি এগুলো পারি, তাহলে ইনশাআল্লাহ দেখবা। হ্যাঁ বলো। স্যার, অ্যাঙ্গেল যখন ড্রয়িং করতে বলবে ডিপ্রেশন অথবা এলিভেশন, তখন কি অ্যারোটা দিতে হবে? কি দিতে হবে? অ্যারো। না, অ্যারো দেওয়া ইম্পর্টেন্ট না, অ্যারোটা আমি দেই কারণ দেখতে একটু সুন্দর লাগে, নাইলে আমি অ্যারো দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট না। এই যে তুমি এই অ্যারোটার কথা বলতেছো না, এই যে এখানে করে যে অ্যারো সাইন দিই, এটা ইম্পর্টেন্ট না, না দিলেও চলবে। স্যার আরেকটা কথা, লাইক এই চ্যাপ্টারে যে ক্রিয়েটিভ গুলো আসবে ওইগুলো কি লাইক যে স্ট্রিমটা থাকবে ওটা কি রিটেনে থাকবে নাকি ড্রয়িং এ থাকবে?
এটা Mix. বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম দেখা যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে ওয়ার্ড প্রবলেম দেয়, মোস্টলি ওয়ার্ড প্রবলেমই দেয়, ফিগার খুব কমই দেয়। তো ফিগার দিলে স্যার কিভাবে করব? ফিগার দিলে তো সোজা না, ফিগার দিলে যে ফিগার তোমার নিজে কোশ্চেন পড়ে ড্র করতে হইতো সেটা অলরেডি ড্র করে দিছে, তুমি জাস্ট দেখে দেখে কপি করে ফেলবা খাতায়, তারপরে ক্যালকুলেশন ওকে তোমাকে নিজেকে করতে হবে। ওকে স্যার। ইনশাআল্লাহ যত ধরনের তোমাদের ডাউট আছে এই চ্যাপ্টারের ব্যাপারে, যা কিছু তোমাদের জানা দরকার সবকিছু ইনশাআল্লাহ ডিসকাস করব যদি বেঁচে থাকি এবং আল্লাহ তৌফিক দেয়, ঠিক আছে? সো টেনশনের কিছু নাই, যতটুকু এখন বলছি সুন্দর মতো বাসায় এটা ভালো মতো বুঝো, স্টাডি করো এবং যতগুলো সলভ করা সম্ভব সবগুলো সলভ করো। নেক্সট দিন ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে যখন দেখা হবে দেখবা সামনে আমরা আরো আগে যাব। ওকে, টেনশনের কিছু নেই একদম। ওকে, আর 11:30 ওকে স্যার। গ্রেড 10 এর ক্লাস আছে, প্লিজ যারা যারা পারো তারা তখন জয়েন করি। ওকে ইনশাআল্লাহ ওকে স্যার। ওকে স্যার ওই দিনটা আমি ক্লাস করছিলাম, আপনাদের বললেন ক্লাস করিনি। ও তুমি শুরুতে জয়েন করো না মনে হয়, বিকজ শুরুতে যখন আমি ক্লাসে লেকচার শুরু করছি তখন তোমাকে দেখিনি, এজন্য। আচ্ছা